Ottish.com. Learn anywhere, anytime. Hello everyone, good evening to you all. I guess I am audible to you. Am I right? Let me take this opportunity to share you some interview specific tips and some areas which seem quite relevant, quite important for your interview. So at first, congratulations to you all. Getting success in the written examination, and I think you have been preparing well for your interview. So take interview as usual, as like the other conversations. Don't take the over pressure of the interview. If you take pressure, then you may feel extreme difficulty, and whenever you feel extreme difficulty, at that time you will be in confusion on what to say and what not to say. This is interview preparation class. अब यहाँहरूलाई इन्टरभ्यूको बेसिक कुराहरू त योभन्दा पहिलाको क्लासमा पनि कुनै लिनुभयो होला। यहाँ मैले विशेष गरी इन्टरभ्यूमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने र अंग्रेजीको कन्टेन्टहरू कस्तो कस्तो कन्टेन्टबाट क्वेशन आउन सक्छ अथवा कुन कुराहरू अलिकति रिसेन्ट कुराहरूमा जोड दिन्छु। You need to develop skills. So the skills you require while sitting for interview. Here I am sharing you some skills. One is the soft skills. The candidates in an interview should possess soft skills. These soft skills means basic communication skills. These are courtesy maintain skills. हामी हार्ड स्किल र सब स्किलको कुरा गर्छौं अंग्रेजीमा। सफ्ट स्किल्स भनेको कम्युनिकेसन स्किल्स हो, र्यापर बिल्डिङ स्किल्स हो, courtesy maintain skills हो, or skills to establish good relationship with the interviewer. उदाहरणको लागि यहाँले इन्टरभ्यूका लागि कोठामा छिर्नु पूर्व एक्सक्यूज मी, नमस्ते or good afternoon, can I take my seat here? You can say these kind of statements. So these are for rapport building. These are for courtesy maintenance. These are just the example of soft skills. वास्तवमा soft skill भनेकै जस्तो writing skills, communication skills for the purpose of communication, relationship enhancement. त्यो इन्टरभ्यूको समयमा तपाई समयमा पुग्ने, आफ्नो पालो आएपछि भित्र पस्ने, ग्रीटिंग्स गर्ने, टेकिङ परमिसन अनुमति लिने, क्यान आई टेक माई सिट हियर भन्ने, अनि जस्तो चाहिँ हाउ आर यु फिलिङ भन्दा फिलिङ गुड, इट्स फाइन फर मी भन्ने जस्तो कुरा त्यो सफ्ट स्किल भयो। नेक्स्ट वान इज रिलेटेड टु हार्ड स्किल्स, फेसिङ द क्वेशन्स विथ सर्ट बट स्पेसिफिक आन्सर इन सफ्ट टोन। इट मीन्स don't make your answer quite elaborated at the time of interview. So whatever questions will be asked to you, respond them softly and respond them shortly. To interview ma sodhne प्रश्नलाई यहाँहरूले softly, SHOFTLY, softly and shortly response गर्नु होला। लामो भन्दै जाँदा बिग्रिन्छ। लामो भन्दै जाँदा कतिपय क्यान्डिडेटले के गर्छन् भने अगाडि एउटा कुरा भने हुन्छन्, फेरि भन्दै जाँदा त्यसैलाई क्रस गर्ने गरे हुन्छ। अथवा तपाईले लामो उत्तर दिनुभयो भने sometimes what happens, sometimes there could be some misconceptions or misunderstanding on your answer you shared at the beginning and later on. त्यो भएर प्रश्न फेस गरिसकेपछि प्रश्न खस्न नपाउँदै आन्सर दिने होइन। You take pause and you gently answer the questions. प्रश्न खस्न पाएन लक्क बोलिहाल्नु भयो भने के हुन्छ? You are defending. You are not listening to the questions or comments, but you are confronting. You are defending. The defense गर्ने हिसाबले जाने होइन। Simply you give answer, you don't defense. त्यसलाई भन्छ hard skills. This hard skill is related to the knowledge of subject matter. आफूले विषय वस्तुको जे तयारी गरेको छ एउटा त्यो ज्ञान हो,
अर्को हार्ड स्किल भनेको फेसिङ द क्वेसन विथ सफ्टली एन्ड सर्टली इन ए सफ्ट टोन. डोन्ट बी मोर लाउड, डोन्ट बी टु लिटल लाउड. If you become too little loud, then they will not get what you have said. If you become more loud, then the tonal meaning will be different one. Tone intonation ले पनि meaning मा difference ल्याउँछ. एकदम चर्को बोल्नुभयो भने त्यसले अलिकति के हुन्छ त भन्दा you are not showing respect, rather you are responding as like you are in the oral examination. ओरल इक्जाममा जस्तो एकदम चाहिँ चर्को रेस्पोन्ड गर्ने होइन. इन्टरभ्यूलाई ओरल इक्जाम भने तापनि इट इज भेरी स्पेसिफिक एन्ड फर्मल अकेजन अफ ह्याभिङ इन्टरेक्सन, द्याट इज कोलाबोरेटिभ इन्टरेक्सन एन्ड सेयरिङ. अर्को कुरा अडियन्स स्किल हुनु पर्यो भनेको डोन्ट लुज युर प्याटेन्स, धैर्यतालाई गुमाउनु भएन. अडियन्स स्किल भनेको पहिला सुन्ने, उहाँहरूले भनेको क्वेसन धेरै सुन्ने, त्यही अघि क्वेसन खस्ने बित्तिकै रेस्पोन्स गर्ने होइन. ओके, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन. आई थिङ्क इट्स ए गुड क्वेसन टु मी एन्ड आई एटेम्प्ट द आन्सर. इट इज लाइक दिस भन्ने. सो डोन्ट फर्गेट टु गिभ थ्याङ्क्स टु द क्वेसन एट फर्स्ट एन्ड कम्प्लिमेन्ट द क्वेसन. क्वेसनलाई कम्प्लिमेन्ट पनि गर्नुहोस्. या इट्स जेन्युन क्वेसन, इट्स गुड क्वेसन, it's relevant question. I expected this question. Thank you so much. I expected this question too. In my opinion, or I think, or for me, or I guess, यस्तो खालको सङ्ग्सहरू युज गरेर यहाँले आन्सर रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो. अडियन्स स्किलमा प्रश्नलाई धैर्यतापूर्वक सुन्ने, छोटो 1-2 सेकेन्डको पज लिने अनि पज लिएपछि क्वेसनलाई एक्नोलेज गरेर आन्सर दिने. यु सो युर कन्फिडेन्स. जस्तो खुट्टा थरथर कामे जस्तो, हात थरथर कामे जस्तो हैन, त्यसपछि अनुहार मलिन बनाए जस्तो त्यो गर्नु हुँदैन. त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा द इन्टरभ्युअर मे थिङ्क द्याट यु आर लुजिङ युर कन्ट्रोल. यो क्यान्डिडेटले कन्ट्रोल गुमाउँदैछ भन्ने कुरा उनीहरुमा पर्छ. त्यो आफ्नो कन्ट्रोल नगुमाउनको लागि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पर्यो. कन्फिडेन्स के गरेर बिल्डअप गर्ने हो त भन्दा यु क्यान ह्याभ मोडल इन्टरभ्यू, यु क्यान डु द डेमो इन्टरभ्यू विथ द हेल्प अफ युर फ्रेन्ड. आफ्नो साथीसँगबाट एउटा दुईटा डेमो इन्टरभ्यूहरु गर्ने. Feel easy and comfortable भन्छन् इन्टरभ्यूमा बस्ने. ओके, यु टेक युर सिट, यु फिल इजी एन्ड कम्फर्टेबल भनेपछि यु फिल क्वाइट कन्फिडेन्स. र कम्प्लाइमेन्टको मैले अघि नै भने, डोन्ट फर्गेट टु एक्सप्रेस युर सिन्सियर ग्रेटिट्युड अर थ्याङ्क्स टु द इन्टरभ्युअर फर देयर क्वेसन एन्ड बी स्ट्रेस फ्री. स्ट्रेस फ्री हुने, भोलि इन्टरभ्यू छ भनेर बेलुकाभरि सुत्नु भएन भने अनिद्राले अंग्रेजी एकदमै बिग्रिन्छ, डरले अंग्रेजी एकदमै बिग्रिन्छ. अनिद्रा भयो, डर भयो, चिन्ता भयो भने के हुन्छ, टङ स्लिपहरु धेरै हुन्छ, लेस कन्फिडेन्ट भइन्छ. त्यो टङ स्लिपहरु मिनिमाइज गर्नको लागि पनि यु मस्ट बी स्ट्रेस फ्री. तपाईले चाहिँ त्यसलाई यु टेक इन्टरभ्यू एज युजुअल कन्भर्सेसन. The people who sit in interview, I mean the interviewer, they will not be the foreigners. They will be the teachers. Maybe they will be your own teachers, or they will be university teachers, or they will be well experienced school teachers too. So feel stress free, build your confidence, develop audience skill, develop hard skills and soft skills. अब क्वेशनहरु कस्तो सोधिन्छ त इन्टरभ्यूमा सामान्यतया? यही नै क्वेशन भन्ने होइन. यो त if I represent myself as the interviewer, at that time I may ask these kind of questions. But the tentative areas of questioning are like this. Cognition or knowledge based question. Interview मा पनि
what related. For example, what is translanguaging? Do you think translanguaging is important in communication? Why do you think so? भन्ने जस्तो खालको क्वेशनलाई हामी कग्निसन अर नलेज बेस्ड क्वेशन भन्छौँ. Like, what is post method condition of language teaching? What are the strategies as suggested in post method pedagogy? भन्यो भने यो कग्निसन रिलेटेड क्वेशन हो. यसले यो उम्मेदवारले विषयवस्तुलाई बुझेको छ कि छैन, विषयवस्तुको न्यूनतम अवधारणा छ कि छैन भन्ने बुझ्नको लागि कग्निसन र नलेज रिलेटेड क्वेशन सोधिन्छ. Generally, what and how. Another area is application based items. दोस्रो कुरा भनेको प्रयोग सम्बन्धी application based items. For example, you might have gone through different approaches while preparing for your written examination. Suppose you are quite interested to use lexical approach in teaching English to your students. So how do you apply lexical approach in your class? भन्यो भने यो के हो त? यो application based items हो. So these days, everyone says I use communicative language teaching method. Then what? Do you think you will be using communicative language teaching? How will you be using CLT in the classroom? भन्यो भने त्यसलाई एप्लिकेसन बेस्ड आइटम्स भन्छ. यसलाई मैले यसरी प्रयोग गर्नेछु, मेरो प्लानिङ यो हुनेछ. My approach will be like this for the use of this particular material, for the use of this kind of lesson plan, for the use of this sort of approach or method भन्ने. त दोस्रो भनेको एप्लिकेसन बेस्ड आइटमहरु सोध्न सक्छन्. तेस्रो भनेको अलिकति प्रोब्लेमेटिक क्वेशन्सहरु, रिफ्लेक्टिभ आइटम्सहरु, जस्तो हाउ इट बिकम्स लाइक दिस एन्ड व्हाट कुड बी. जस्तो एउटा प्रश्नले you have been teaching in EMI context, English medium instruction context. You are suggested not to use any other languages besides English in classroom. But you personally think that multilingual approach is the best. So how will you adjust yourself in such a situation? भनिदियो भने त के हो त? त्यो प्रोब्लेमेटिक हो, त्यो रिफ्लेक्टिभ हो. तपाई EMI कन्टेक्स्टमा पढाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईलाई त्यो अथोरिटीले एडमिनले EMI प्रयोग गरेर पढा भन्छ. पर्सनल्ली फेरि तपाईलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ? मल्टिलिङ्गुअल पेडागोजीमा इन्ट्रेस्ट छ. त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई कसरी एडजस्ट गर्छौ भन्यो भने अब मैले ब्लेन्डिङ अप्रोच युज गर्छु. इट मीन्स आई गिभ some sort of delivery, or I deliver the core content in the form of English, but I embed other languages too. For example, I shall provide some examples from students' own languages. I may create the context of learning in their culture, or I may connect the culture, the festivals, or the popular things that the students really enjoy by switching the language. At that time, I will not be against English medium instruction. Rather, my interest is to provide additional exposure. This is how I will adjust myself भन्ने खालको जस्तो के प्रोब्लेमेटिक क्वेशन हुन्छ. अनि अर्को क्वेशन भनेको अहिलेको इमर्जिङ हो, पेडागोजी, टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन बेस्ड. पेडागोजी भनेको कुन स्ट्र्याटेजी, कुन टेक्निक, कुन एक्टिभिटी, कुन मेथड, त्यसलाई पेडागोजी भनियो. टेक्नोलोजी, you are in the era of technology. You are suggested to use ICT. यसमा ICT लाई कसरी कनेक्ट गर्छौ? सामान्य उदाहरण दिनुस्. मोबाइल फोन प्रयोग गर्छु.
मोबाइलमा भएको डिक्सनरी प्रयोग गर्छु। युट्युबलाई मोबाइलको डेटा लिएर कतिपय बेला एक्सपोजर दिनको लागि युट्युबको भिडियोहरू पनि देखाउँछु। फेरि एकदम पावर पोइन्ट युज गर्छु, कम्प्युटर इन्टरनेट सबै गर्छु भन्नुभयो भने डु यु थिङ्क दिस सर्ट अफ ICT tools are accessible in your teaching भन्न सक्छन्। सबै ठाउँमा त्यो एक्सेसिबल छैन। Still, we are lagging behind in the use of technology and innovation because of the axis of ICT. ICT को एक्सिसले गर्दा हामी ल्यागिङ बिहाइन्ड छौँ भने जे कक्षामा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो सकिने खालको मात्रै भन्नुस् टेक्नोलोजी रिलेटेड। अब इनोभेसन भनेको के हो त भन्दा इनोभेसन मिन्स कनेक्टिङ रिसर्च इन टिचिङ, अनुसन्धानलाई शिक्षणसँग जोड्ने हो। मैले एक्सन रिसर्च गर्छु, मैले केस स्टडी गर्नेछु, मैले इन्टरेक्सन गर्नेछु, फोकस ग्रुप गर्नेछु। हो त तपाईले भन्ने फोकस ग्रुप डिस्कसन, एक्सन रिसर्च, केस स्टडी, मैले स्टाफ मिटिङमा यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु। I will interact with the parents and the students regarding their problematic behavior भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ इनोभेसन बेस्ड क्वेसन हो। इनोभेसन भनेको कुनै बाहिरको एकदमै नयाँ कुरा टपक्क टिप्ने भने होइन। इनोभेसन भनेको अनुसन्धानलाई जोड्ने हो। यो पेडागोजी टेक्नोलोजी इनोभेसन बेस्ड क्वेसन। अब मुख्य कन्टेन्ट एरिया अथवा क्वेसनको नेचर भनेको यस्तो हो: cognition and knowledge based, application based, problematic and reflective items, and pedagogy, technology and innovation based questions. अब what to be prepared, तयारी के गर्ने त इन्टरभ्यूको लागि? समय धेरै छैन। कहिले चाहिँ यहाँहरुको इन्टरभ्यू कति 17-18 गते छ होला हैन? मलाई एक्ज्याक्ट डेट थाहा भएन। what to be prepared के कुरा हेर्ने त भन्दा यहाँहरुले पहिला त कोर कन्टेन्टै हेर्नु पर्यो। Look back the course contents of second paper. Second paper मा यहाँहरुले जे जति कोर्स कन्टेन्टहरु तयारी गर्नुभयो हैन, जे जस्तो कोर्स कन्टेन्टहरु तयारी गर्नुभयो त्यही कुरालाई च्याप्टर 1 देखि 10 सम्म you just debrief. You just debrief the contents you studied at the time of your second paper examination. त्यो कुरालाई एकचोटी सर हेर्नु पर्यो। अर्को जनरल कन्टेन्टहरु हुन्छ, जस्तो रिभ्यू द जनरल कन्सेप्ट्स अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एन्ड अप्लाइड लिङ्ग्विस्टिक्स। यहाँहरुले बीएड मा टिचिङ मेथोडोलोजी भित्र पढ्नुभयो, एमएड गर्नुभएको होले एमएड मा ELT इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ पेडागोजी एन्ड मटेरियल्स भन्ने कोर्स अन्तर्गत पढ्नुभयो। हो त्यस्तो आफूले बीएड एमएड मा पढेको कोर्सबाट, किनभने क्याम्पस लेभलमा पढाउने टिचरहरु गए भने उनीहरुले सामान्यतया बीएड एमएड को कोर्सहरुबाट क्वेशन सोधिदिन्छन्। अनि स्कुल लेभलमा पढाइरहेको टिचर, स्कुलको माविको फर्स्ट क्लास टिचर, सिनियर सेकेन्ड क्लास टिचर जान पनि सक्छ। तिनीहरु गए भने तिनीहरुले अरुतिर ध्यान दिन्नन्, तिनीहरुले त्यही सिलेबस हेरेर गएका हुन्छन् र तपाईले सेकेन्ड पेपरमा एक्जाम दिएको सिलेबसबाट बढी प्रश्नहरु सोध्छन्। So it depends upon the interviewer. कस्तो प्रश्न सोधिन्छ भन्ने कुरा इन्टरभ्युअरमा पनि भर पर्छ। I mean to say that interviewer's knowledge, interviewer's area of expertise, अन्तर्वार्ताकारको उसको आफ्नो एरिया अफ एक्सपर्टिजबाट पनि क्वेशन सोध्ने गर्छन्। फर एक्जाम्पल acquisition and learning. What do you promote in the classroom? Acquisition or learning? Aren't they same? भन्दियो भने I promote acquisition than the learning. Acquisition is more better than learning. Learning is most probably the formal process. Acquisition is formal and informal. Acquisition depends upon the exposure, but learning depends upon the input. Learning चाहिँ इनपुट मा निर्भर रहन्छ। कति शिक्षकले सिकायो त्यसका आधारमा कति जानो भन्ने हो। त्यो एक्विजिसन भनेको त सेल्फ एफोर्ट पनि हो, एक्सपोजर पनि हो, अटोनोमी पनि हो। भनेपछि एक्विजिसनलाई मैले प्रमोट गर्छु यो आधारले भन्ने कुरा भयो। कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स, व्हाट डज इट मीन? हाउ विल यु डेभलप कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स? अब त्यो सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ त? कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स भनेको पोटेन्शियल स्किल्स अफ युजिङ ल्याङ्ग्वेज।
accurately, appropriately, by avoiding misunderstanding, and by organizing language is in the required form. I attempt my best to develop communicative language abilities by involving students in linguistic components, in sociolinguistic components, in strategic components, in discourse components, यस्तो भन्नु सक्नु पर्यो. इनपुट इन्टरेक्सनको कुरा, क्लासरुम इन्टरेक्सनको कुरा, approbation techniques means classroom interaction techniques like role play, peer discussion, group interaction, project, simulation, यस्तो कुराहरू यो बीएड एमएड को टिचिङ मेथोडोलोजी रिलेटेड कोर्सलाई यहाँहरूले एकचोटि सर हेर्नु पर्यो. एकदम कोर कन्टेन्टबाट त व्हाट इज लिङ्ग्विस्टिक्स, व्हाट आर द लेभल्स अफ लिङ्ग्विस्टिक्स भन्ने प्रश्न इन्टरभ्यूमा सोध्दैन. अथवा व्हाट इज अप्लाइड लिङ्ग्विस्टिक्स, हाउ इट इज डिफरेन्ट फ्रम थ्योरिटिकल लिङ्ग्विस्टिक्स. नो, दिस सेट अफ क्वेसन्स वन्ट बी आस्क्ड. तर पनि यो टिचिङसँग मेथोडसँग जोडिएका क्वेसनहरू, अक्विजिसन लर्निङ, कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ लर्निङ प्रोसेस, इनपुट इन्टरेक्सन, यस्तो. अब मेन क्वेसन सोध्ने अलि राम्रो मान्छे इन्टरभ्यू लिन यदि गयो भने उसले केसँगबाट सोध्छ त भन्दा इमर्जिङ इस्युजबाट सोध्छ के क्वेसन. इमर्जिङ इस्युजहरू जस्तो इङ्ग्लिस मिडियम इन्स्ट्रक्सन, अलिक कन्ट्रोभर्सल, अलिक डिबेटेबल छ नि त. हट केक छ नि अहिलेको इएमआई, कति धेरै रिसर्च, कति धेरै पब्लिकेसन्सहरू इएमआईमा छ हेर्नुहोस् त. यस्तो हट केक खालको आइटम्सहरू, यो इस्युहरू, हट इस्युजहरू, इमर्जिङ इस्युजहरू, इङ्ग्लिस मिडियम इन्स्ट्रक्सन, मल्टिलिङ्गुअल टिचिङ, मल्टिलिङ्गुअल पेडागोजी, मल्टिलिङ्गुअल रिसोर्सेस, ट्रान्स ल्याङ्ग्वेजिङ, ल्याङ्ग्वेज एम्बेडिङ अप्रोच भयो. ट्रान्स ल्याङ्ग्वेजिङ भनेको नट ट्रान्सलेटिङ but using as many languages as possible for the sake of students' comprehension. विद्यार्थीको बुझाइलाई सरल र सहज बनाउनको लागि विभिन्न भाषाहरूलाई रिसोर्सको रूपमा प्रयोग गर्ने, विभिन्न भाषालाई स्रोत सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने नै ट्रान्स ल्याङ्ग्वेजिङ हो. टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, ग्यामिफिकेसन. ग्यामिफिकेसन भनेको के हो त? युजिङ गेम्स, इन्भल्भिङ स्टुडेन्ट्स इन गेम्स, ल्याङ्ग्वेज गेम्स, मेबी vocabulary games, pronunciation games, writing race, यस्तो खालको गेमिफिकेसन. एम्बेडेड लर्निङ, एम्बेडेड लर्निङ भनेको के हो त? कनेक्टिङ कन्टेन्ट टु द कल्चर, विषयवस्तुलाई कल्चरसँग जोड्ने, विषयवस्तुलाई हेबिटस अथवा बिहेभियरसँग जोड्ने, विषयवस्तुलाई सोसाइटीसँग जोड्ने, त्यो एम्बेडेड लर्निङ हो. टिचर इन्डक्सन, टिचर इन्डक्सन मिन्स providing mentor, transmitting the strategies, equipping novice teachers to be the expert teachers by the more experienced individuals. To teacher induction ko kura, professional development, training and action research, content or language. Which one is important to you? Bhane content is important or language? Both are equally important. Language for communication, content for subject matter knowledge. For example, if a student is good in communication but relatively poor in content, may get failure in the examination. If a student is good in content but poor in language, may face problems in communication and socialization. So both are important भन्न सक्नु पर्यो के. यो इस्युज रिलेटेड क्वेसन बढी आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई. अलिकति इन्टरभ्यू लिने मान्छे अलि राम्रो पर्यो भने. कन्टेन्ट अर ल्याङ्ग्वेज, एक्युरेसी भर्सस फ्लुएन्सी, केलाई जोड दिनुहुन्छ कक्षामा? एक्युरेसीलाई कि फ्लुएन्सीलाई? दुईटा मध्ये एउटा भन्नुस् भन्नु भने फ्लुएन्सी भन्नु. फ्लुएन्सी कम्स फर्स्ट देन द एक्युरेसी इन कम्युनिकेटिभ अप्रोच. अहिलेको टिचिङ भनेको कम्युनिकेटिभ पर्सपेक्टिभबाट गाइडेड भएको छ. स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिभबाट गाइडेड हुन्थ्यो भने एक्युरेसी पहिला आउँथ्यो. कम्युनिकेटिभ फङ्सनल सिलेबस छ, यसले फ्लुएन्सीलाई प्रमोट गर्छ.
though both are equally important, but if I have to select one out of the two, then I prefer fluency भन्ने खालको उत्तर यहाँले दिनु पर्यो. Communication versus competency, both, but the first one is communication. Competency is gradually developed. Competency is not developed overnight, it takes time, but communication can be developed. So both are important. I prefer communication to the secondary level students. And when they truly understand, when they become able to source the information, share the information, then they will develop competency later on. भन्ने जस्तो गर्नु पर्यो. अब अर्को पेडागोजी रिलेटेड क्वेशन्स, यो त माथिकोसँग पनि मिल्छ, जस्तो what techniques, which strategies, which methods, what materials, how to manage learning behavior, how to manage disruptive behavior, how to complete the course on time. शिक्षकले कहिल्यै कोर्स सक्दैनन् भन्ने आरोप छ. तपाई पनि भोलि टिचर भएपछि त्यस्तै हुने होला. कसरी कोर्स म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्नु भने, बिफोर आई स्टार्ट टिचिङ, बिफोर आई स्टार्ट आई मेक एक्सन प्लान, आई फलो द प्लान भन्नु पर्यो. प्लान्ड इन्स्ट्रक्सन गर्छु कोर्स सक्नका लागि, त्यो पनि एक्सन प्लान बनाउँछु र एक्सन प्लानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि स्ट्राटेजी बनाउँछु अनि स्ट्राटेजी थ्रु जान्छु भन्न सक्नु पर्यो. यो पेडागोजी रिलेटेड भयो. अर्को अब टेक्नोलोजी इन ELT एन्ड रिसेन्ट प्र्याक्टिसेस रिलेटेड क्वेसन, जस्तो कि टेल, टेक्नोलोजी एनहान्स्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ भनेको है. टेल भनेको टेक्नोलोजी एनहान्स्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ. अब यो मोबाइल स्कुल, के त मोबाइल स्कुल भनेको टिचर सुड रिच टु द स्टुडेन्ट्स. विद्यार्थी विद्यालय आउने होइन कि अब शिक्षक विद्यार्थीको घर घर पुग्नु पर्छ. अवस्था त्यस्तो आयो, विद्यार्थीको घर घर टिचर पुग्ने कुरालाई मोबाइल स्कुल भनिन्छ. सो इट इज रिलेटिभली न्यू कन्सेप्ट इन नेपाल, particularly during the COVID pandemic. Many schools of Nepal started mobile schooling, हैन, मोबाइल स्कुलिङ त्यो गरे. अहिले अब कतिपय विद्यालयहरू विद्यार्थी नभएर विद्यालय मर्ज हुने अवस्थामा पुगे. मर्ज हुँदाखेरि फिजिकल्ली डिस्टेन्समा स्कुल भयो, विद्यार्थी जान सकेनन्. अब स्कुल त्यहाँ पुग्नु पर्यो. त्यस्तोलाई चाहिँ मोबाइल स्कुल, घुम्ती शिविर जस्तो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ वर्कसपहरू अथवा मेबी 2 days 3 days ओरिएन्टेसन, इन्फर्मेसन सेयरिङ, ट्रेनिङ, स्टुडेन्ट मोटिभेसन क्लास हो, त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ मोबाइल क्लास भन्छ. फ्लिप्ड क्लास भनेको के हो त भन्दा, यो टेक्नोलोजीको समयमा स्मल ग्रुपमा विद्यार्थीलाई राखेर टेक्नोलोजीको सहायताले टिचिङ गर्ने हो. यो फ्लिप्ड भनेको के हो त भन्दा, इट इज अ काइन्ड अफ ब्लेन्डेड इन्स्ट्रक्सन इन स्मल ग्रुप इन कोलाबोरेटिभ वे विथ द युज अफ टेक्नोलोजी. प्रविधिलाई जोडेर सानो समूहमा शिक्षक विद्यार्थी कोलाबोरेटिभ वेमा इन्स्ट्रक्सन गर्ने कुरालाई फ्लिप्ड क्लासरुम भन्छ. युजिङ भिडियोज, युजिङ ICT टुल्स एन्ड टेक्निक्स, MOOCs, म्यासिभ ओपन लर्निङ कन्टेन्ट्स. ओके, म्यासिभ ओपन learning contents, MOOCs भन्छ यो. For example, we can find MOOCs in different websites, in the website of British Council, in the website of American Embassy, even in the website of NELTA, or in the websites of different professional organizations like TESOL, IATFL. We can find this kind of MOOCs, and this will be important, this will be resourceful, productive to the students भन्ने खालको. अब भर्चुअल लर्निङ, के हो त भर्चुअल लर्निङ भनेको? भर्चुअल लर्निङ भनेको फुल्ली सिन्क्रोनस लर्निङ हो. भर्चुअल लर्निङ भनेको युजिङ टेक्नोलोजी अनलाइन लर्निङ हो. अब कोअपरेटिभ लर्निङ, इन्गेज्ड इन्स्ट्रक्सन, पार्टिसिपेटरी इन्स्ट्रक्सन, यस्ता जुन रिसेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू छन् यसमा यहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो है. कोर कन्टेन्ट सोध्ने कुरा, कन्टेन्टको एरिया के रहेछ? एउटा कोर कन्टेन्ट, त्यही सिलेबसमा आधारित रहेर. अर्को जेनरल कन्टेन्ट, यो टिचर एजुकेसनका कोर्सहरूबाट सोधिने प्रश्न. प्री सर्भिस टिचर एजुकेसन भन्छौँ नि हामी बीएडलाई. बीएड भने प्री सर्भिस टिचर एजुकेसन हो.
मास्टर्स पनि प्री सर्भिस टिचर एजुकेसन हो त्यसको टिचिङ मेथोडोलोजीसँगका विषयवस्तुबाट। अर्को इमर्जिङ इस्युजहरू यहाँ देख्नुभयो, केही उदाहरणहरू यहाँ मैले राखेँ। पेडागोजी, टेक्नोलोजी, यी एरियामा विशेष ध्यान दिएर यहाँहरूले हेर्नु। र अर्को क्वेसन आउने पोटेन्सियल एरिया भनेको प्रब्लम रिलेटेड। जस्तो के हुन सक्छ त प्रब्लम? स्टुडेन्ट्स पुअर पर्फर्मेन्स, स्टुडेन्ट्स अनविलिङनेस टु टेक पार्ट इन इन्टरेक्सन, low and uneven participation in the classroom, nothing to say, reluctant to learn. Reluctant means not interested to learn. Low and non-resourced classes, non-resourced schools, lack of field and theme-based support to the teacher, parents' involvement, lack of monitoring and feedback, students' diversity, linguistic diversity, attitude of the people, priority given for learning हो। यस्ता चाहिँ प्रब्लम के प्रब्लम हुन सक्छन्? प्रब्लमको पाटो पनि प्रश्नको अर्को क्षेत्र हो, यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब अर्को तपाईको दृष्टिकोण के छ भनेर पर्सपेक्टिभ रिलेटेड क्वेसन सोध्न सक्छन्। व्हाट डु यु थिंक अबाउट यु अबाउट इट, व्हाट डु यु व्यू, व्हाट इज योर ओन ओपिनियन हो। यस्तो खालकोलाई ल ह्युमेनिटिजको छु भन्नुभयो। इन्टरभ्युअरले आर्ट्सको बुकबाट सोध्दैन, तर आर्ट्सको बुकबाट के कुरा आउँछ भने टिचिङ लिटरेचरसँग रिलेटेड क्वेसन त सोध्न सक्ने भयो नि त। व्हाट आर द प्रोजोडिक फिचर्स? फर इक्जाम्पल, यु आर टिचिङ पोइट्री टु द स्टुडेन्ट्स, यु फाइन्ड डिफरेन्ट फिगर्स अफ स्पिच दियर, देन हाउ डु यु टिच दोज फिगर्स अफ स्पिच? हाउ विल यु क्लारिफाई द मिनिङ अफ फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज? यस्तो प्रश्न हुन सक्छ। हाउ डु यु टिच पोइट्री, प्रोज, फिक्सन, ड्रामा? हाउ डु यु एक्सिस द ल्याङ्ग्वेज युज्ड इन लिटरेचर? ह्युमेनिटिजको भयो त्यो खालको हो, नत्र अरू कोर ह्युमेनिटिजकोबाट क्वेसन आउँदैन है। त्यही टिचिङ लिटरेचरलाई जोडेर आउन चाहिँ सक्छ। र यी यता बढी जसो इस्यु प्रब्लमहरूमा अब पर्सपेक्टिभसँग रिलेटेड के छ त भन्दा डिजिटल लिटरेसी। अहिलेको कन्सेप्ट त डिजिटलाइज एरामा छौँ नि त हामी, वी आर इन डिजिटल एज। व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल लिटरेसी मिन्स वन्स नलेज एन्ड अवेरनेस, ओके, नलेज एन्ड अवेरनेस अफ युजिङ टेक्नोलोजी। एउटा त प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्यो, दोस्रो प्रविधिको महत्त्व बुझ्ने। जसले प्रविधिको महत्त्व बुझेको छ र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिमा डिजिटल लिटरेसी छ भनिन्छ। के हो डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल लिटरेसी कस्तो हुनुपर्छ? ट्याक्टफुल हुनुपर्छ, निड बेस्ड हुनुपर्छ भन्नु पर्यो। क्रिटिकल लिटरेसी के हो? क्रिटिकल लिटरेसी भनेको के हो त भन्दा वन्स रेडिनेस टु कोप विथ द प्रब्लम्स, ओके। तपाईँ जस्तो समस्या आए पनि म यसलाई फेस गर्छु, म डराउँदिनँ, म आत्तिन्न, म समयअनुसार चल्नुपर्छ, मेरो लागि के कुरा आवश्यक छ त्यसमा म अपडेटेड हुनुपर्छ भन्ने अवेरनेस क्रिटिकल लिटरेसी हो। मल्टिभोकल पेडागोजी के हो त भन्दा यो इन्क्लुसिभनेस हो, समावेशी शिक्षण हो। तपाईको कक्षामा विभिन्न खालका विद्यार्थी हुन्छ, विभिन्न संस्कृतिका, विभिन्न भाषाका, विभिन्न क्षमता भएका, त्यस्तो सबैलाई समेट्ने कुरालाई मल्टिभोकल पेडागोजी भनौँ। टिचर एज एजेन्सी किन हो त भन्दा टिचर इज नट द ब्याङ्क, teacher is not just a person who knows everything else, but teacher can empower the student, teacher can encourage the student, teacher can support, teacher can create learning environment। त्यो अवस्थामा टिचर चाहिँ एजेन्सी हो। शिक्षकले कुनै कुराले विद्यार्थीलाई सहायता प्रदान गर्न सक्छ, त्यो सहायता प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ टिचर एज एजेन्सी भयो। अर्को नेगोसिएटेड पेडागोजी, नेगोसिएटेड इन्स्ट्रक्सन के हो त भन्दा it is selecting particular method, approach, content in negotiation, in discussion। यो चाहिँ आपसी समझदारीमा गरिने शिक्षण नेगोसिएटेड हो। क्रिटिकल पेडागोजी एजुकेसन ब्याकग्राउन्डकोले यो जान्नु नै हुने भयो। इट इज पेडागोजी फर लिबरेसन, पेडागोजी फर एम्पावरमेन्ट, पेडागोजी फर ट्रान्सफर्मेसन। त्यो transformative pedagogy, empowering pedagogy, pedagogy of liberation,
फ्रिडम, त्यसलाई हामी क्रिटिकल पेडागोजी भन्छौँ। क्रिटिकल डिस्कोर्स भनेको के हो त? च्यालेन्जिङ ग्रान्टेडनेस, च्यालेन्ज समथिङ इज ग्रान्टेड, कुनै कुरालाई ग्रान्टेड नलिनु, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरालाई चाहिँ अथवा त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने हो कि क्रिटिकल डिस्कोर्सले। ल्याङ्ग्वेज फ्रेन्डली अप्रोचेस भनेको मल्टिलिङ्गुअल बाइलिङ्गुअल हुने हो। बाइलिङ्गुअल पेडागोजी, मल्टिलिङ्गुअल पेडागोजी, मल्टिभोकल पेडागोजी, यिनीहरू के हुन् त? ल्याङ्ग्वेज फ्रेन्डली अप्रोचेस हो। टिचर स्टुडेन्ट आइडेन्टिटी, भिजुअल लर्निङ इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेन्ट टु डिफरेन्टली एबल स्टुडेन्ट्सको लागि भिजुअल लर्निङ, इट इज टिचिङ विथ द हेल्प अफ इमेजेस, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, इभेन्ट्स, यस्तोद्वारा। डिफ्रेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन भनेको सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने होइन, वैयक्तिक विभिन्नता चिनेर विभिन्नता अनुसारको शिक्षण गर्नेलाई त्यो डिफ्रेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। इन्क्लुसिभ एजुकेसन, लर्निङ डाइभर्सिटी, मल्टिलिटरेसिस, इट इज द टाइम अफ मल्टिलिटरेसी। मल्टिलिटरेसी भनेको विद्यार्थीलाई कृषिको ज्ञान पनि हुन पर्यो, इकोनोमीको ज्ञान पनि हुन पर्यो, मोरालिटीको ज्ञान पनि हुन पर्यो, अर्को ज्ञान पनि हुनु पर्यो। त्यो भनौँ भने मल्टिलिटरेसी हो। तपाईले विद्यार्थीलाई ल तिमीले चाहिँ बिहान खाना के खायौ? भात। त्यो भात पकाउने चामल कहाँबाट आयो भन्दा बजारबाट भनौँ भने त मल्टिलिटरेसी भएन नि। त्यो खेतमा कृषकले उत्पादन गरेर हो, कृषिबाट आयो, खेतबाट आयो भन्न सक्यो भने त्यहाँनिर लिटरेसी जोडियो। यो मल्टिलिटरेसी भनेको त्यो लोकल एन्ड इन्डिजिनियस नलेजसँग जोड्ने कुरा हो, त्यसलाई मल्टिलिटरेसी। यस्ता पर्सपेक्टिभहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हुन सक्छन्। अनि जस्तो कि रिसेन्ट कन्सेप्ट, जस्तो कि कसैले अल्झाउने नियत सबैको राम्रो हुन्न, अलिकति धेरै मान्छे फाल्नु छ अथवा थोरै फाल्नु छ धेरैबाट, 13 जना चाहिएको छ, जम्मा 15 जनाको नाम निस्किया छ, 2 जना फाल्नै पर्ने छ, 15 जना उत्तिकै कम्पिटेन्ट छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले यस्तो अलिकति यो न्युज पेपर, जर्नल्स, टेक्स्ट बुक त्योसँग जोडेर क्वेसन सोधिदिन सक्छन्। सी द न्युज पेपर एन्ड जर्नल्स, त्यो दिनको एटलिस्ट त्यो दिनको चाहिँ हेर्ने। सी टेक्स्ट बुक कन्टेन्ट्स अफ सेकेन्डरी ग्रेड्स, नट लोअर सेकेन्डरी, के सी द contents of secondary grades, I mean see the content of grade 9, 10, visit websites, website of त्यही शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइट यसो हेर्ने, अरू चाहिँ शिक्षा 𝐬𝐴𝐺 को वेबसाइट हेर्ने हैन, 𝐬𝐴𝐺 TSC यस्तोको चाहिँ वेबसाइटहरू हेर्ने। कहिलेकाहीँ यस्तोबाट पनि एकदम अलमलाउन झुक्क्याउनको लागि प्रश्न सोध्ने हुन्, तर यो लास्ट क्याटेगोरीको प्रश्न सोध्ने सम्भावना अलिक कम हुन्छ र बढी यो पर्सपेक्टिभ र इस्यु प्रब्लमसँगबाट यी कुराहरूमा यहाँहरू तयारी हुनु पर्यो। र केही रिसेन्ट कन्सेप्टहरू जस्तो कि CLIL, यो कन्टेन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड लर्निङ हो। कन्टेन्ट र ल्याङ्ग्वेज दुवैलाई जोड्नुपर्छ, दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भाषा सञ्चारको लागि चाहियो, विषयवस्तु सक्षमताको लागि चाहियो, कम्पिटेन्सीको लागि चाहियो, त्यसलाई CLIL। इलर्निङ भनेको लर्निङ विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी, लर्निङ इभन इन द एब्सेन्स अफ क्लासरुम, कक्षा कोठामा नहुँदा पनि सिक्ने इलर्निङ हो। ESP, इङ्ग्लिस फर स्पेसिफिक पर्पस, EAP, इङ्ग्लिस फर एकाडेमिक पर्पस, EBP, इङ्ग्लिस फर बिजनेस पर्पस, ELF, इङ्ग्लिस एज लिङ्गुआ फ्राङ्का हो। यस्ता कन्सेप्टहरूमा पनि कतिपयले सोधिदिन सक्छ। इङ्ग्लिस एज लिङ्गुआ फ्राङ्का त नसोध्लान्, तर ESP, EAP, EBP चाहिँ को कन्सेप्ट आउन सक्छ। निड बेस्ड इन्स्ट्रक्सन, ब्लेन्डेड लर्निङ, लर्नर अटोनोमी, मोटिभेसन, कर्पस बेस्ड इन्स्ट्रक्सन। के हो त कर्पस बेस्ड भनेको? युजिङ कम्प्युटराइज डेटा, युजिङ कम्प्युटराइज टेक्स्ट, कम्प्युटरमा उपलब्ध डेटा अथवा टेक्स्ट प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई पढाउने। जस्तो हामी कर्पस वाइल टिचिङ ग्रामर, भोक्याबुलरी, वी युज कर्पस। भोक्याबुलरी र ग्रामर पढाउनलाई कर्पस एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कम्प्युटराइज डेटालाई कर्पस भनियो। स्पेस अफ मदर टङ इन EFL, कस्तो हुनुपर्छ त मदर टङको स्पेस? इङ्ग्लिस एज अ फरेन ल्याङ्ग्वेज क्लासरुममा जुडिसियस युज अफ मदर टङ भनिदिने,
CLT itself also suggests the judicious use of mother tongue. कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङले जुडिसियस युज भन्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ मदर टङको स्पेस भनेको जुडिसियस हुनुपर्छ भनिदिनुस्। ल्याङ्ग्वेज एक्सचेन्ज, इन्टर एन्ड क्रस कल्चरल कम्युनिकेसन के नेक्स्ट वान इज EAP means English for academic purpose. English for academic purpose is EAP. ESP भनेको स्पेसिफिक पर्पस। जस्तो प्रविधि टेक्नोलोजीसँग अभ्यस्त हुनलाई इङ्ग्लिस जान्नु पर्यो, विदेश जानलाई इङ्ग्लिस जान्नु पर्यो, ल्याबोरेटरीमा गएर काम गर्नलाई सबै इन्स्ट्रक्सन सबै कुरा इङ्ग्लिसमा छ, इङ्ग्लिस जान्न पर्यो, त्यो ESP भयो। इङ्ग्लिस फर एकाडेमिक पर्पस भनेको कुनै जर्नलमा आर्टिकल लेख्नलाई तपाईले इङ्ग्लिसमा चाहिन्छ आर्टिकल भनिदिन्छ, त्यो EAP हो। कहीँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरुमा गएर प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो, त्यहाँ त्यो भाषा चल्दैन, इङ्ग्लिस प्रयोग गर्नु पर्यो, EAP हो, इङ्ग्लिस एकाडेमिक पर्पस हो। EBP भनेको बिजनेस पर्पस हो। यस्तो कुराहरु। ब्लेन्डेड लर्निङ, ब्लेन्डेड लर्निङ भनेको के हो त? combining virtual as well as face-to-face both. For example, we teach something in face-to-face class. Some students are not present there, and we can manage 1 or 2 classes in virtual mode. At that time, you follow the blended approach. अथवा तपाईले अनलाइनबाट पढाउनु भएको छ, अझै बुझिएन, बीच-बीचमा चाहिँ कन्ट्याक्ट सेसनको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई स्कुलमा बोलाउने, त्यो चाहिँ ब्लेन्डेड हो। प्रविधि र अर्कोलाई प्रविधि र ट्रेडिसनल मोड अफ पेडागोजीलाई जोड्ने कुरालाई ब्लेन्डेड भने हो। ल्याङ्ग्वेज एक्सचेन्ज भनेको विद्यार्थी बहुभाषिक विद्यार्थी हुन्छन् अथवा धेरै भाषाका विद्यार्थी भयो भने एकले अर्काबाट सिक, एक अर्कामा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छौ त्यो शेयर गर भन्नु ल्याङ्ग्वेज एक्सचेन्ज हो। इन्टर एन्ड क्रस कल्चरल कम्युनिकेसन, स्ट्राटेजिक टिचिङ। के हो त स्ट्राटेजिक टिचिङ? स्ट्राटेजिक टिचिङ इज टिचिङ विथ द हेल्प अफ प्लान। It is planned teaching. It is organized teaching. It is teaching of the content carefully selected. Digital teaching, same हो, technology सँग जोडिएको। Using digital technology in teaching or reaching up to the students by using digital means. त्यसलाई digital teaching भन्यौ। Learning and teaching management platforms. Learning and teaching management platform भनेको के हो त? जस्तो कि Moodle भन्छ, LMS भन्छ, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, मोडल्स, लर्निङ एप्सहरु, जुन त्यो कुरालाई हामी लर्निङ म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म अथवा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्यौ। ओके, सिमिलरली एम्बेडेड लर्निङ। एम्बेडेड लर्निङ भनेको ल्याङ्ग्वेज कल्चरलाई कनेक्ट गर्ने कुरा भयो, त्यो कल्चर जोड्ने कुरालाई एम्बेडेड लर्निङ भन्छ। नेटवर्किङ एन्ड सपोर्ट ग्रुप। अब अहिले यो नेटवर्किङ भनेको टिचर्स नेटवर्किङ, for example, different association, teacher association, subject specific teacher association, mathematics teacher association of Nepal, English language teacher association of Nepal, science teachers association, यस्तो भनियो भने त्यो नेटवर्किङ हो। टीचर सपोर्ट ग्रुप भनेको के हो त भन्दा a group who share similar concerns, who share similar kind of interest and work together, like SIG. SIG भनेको स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट ग्रुप, त्यो स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट ग्रुप सपोर्ट ग्रुप हो। टिच बाई डुइङ, टिच बाई डुइङ भनेको एक्सन रिसर्च हो। कल्चरल लेसन्स, त्यो एम्बेडेड इन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत कल्चर बुझाइयो भने न ल्याङ्ग्वेज बुझ्छन् भन्ने हिसाबले कल्चरल लेसन्स। डाइभर्स लेसन प्लान्स। डाइभर्स लेसन्स प्लान्स means it means you can use interdisciplinary approach in your teaching. You can make plans in quite a different way. So one day core content, another day specific communication skills. Our digital literacy and digital divide को कुरा गर्ने। यो डिजिटल डिभाइड भनेको के हो त भन्दा इन्जस्टिसेस, इनइक्वालिटी क्रिएटेड बिकज अफ टेक्नोलोजी। प्रविधिले गर्दा इनइक्वालिटी क्रिएट गर्यो के। धनीको बच्चा ल्यापटप लिएर आउँछ क्लासमा, गरिबको चाहिँ ल्यापटपै छैन। डिजिटल डिभाइड त्यहाँनेर देखिन्छ। त्यही मोबाइलमा पनि कोही एन्ड्रोइड लिएर आएको हुन्छ, कसैको मोबाइलै हुन्न। डिजिटल डिभाइड भनेको एक्सिसमा डिफरेन्सेस, समान प्रविधिमा समान खालको पहुँच नहुने,
प्रविधिले एक किसिमको इन्जस्टिस डिफ्रेन्सिएसन क्रिएट गर्यो भने त्यसलाई डिजिटल डिभाइड भनियो। टिचर सोशल एन्ड कल्चरल क्यापिटल, यो के हो त भन्दा यो टिचर्स क्यालिबरी हो, टिचर्स नलेज हो। कल्चरल क्यापिटल एन्ड टिचर सोशल क्यापिटल। टिचर सोशल क्यापिटल भनेको टिचरको सोसाइटीसँगको रिलेसनसिप हो। इट इज द रिलेसनसिप अफ द टिचर्स टु द सोसाइटी। देन द कल्चरल क्यापिटल मिन्स टिचर्स अवेरनेस अफ कल्चर, टिचर्स ओन कल्चर। टिचर इज द आइकोनिक लिडर। टिचरलाई अलि आइकोनिक रूपमा लियो भने त्यो सस्टेनेबल पेडागोजी, इट इज द टाइम अफ सस्टेनेबल पेडागोजी। त्यो सस्टेनेबल पेडागोजी के का लागि चाहिन्छ त भन्दा स्टुडेन्ट ड्रप आउट रेट रोक्नका लागि सस्टेनेबल पेडागोजी। मल्टिभोकल पेडागोजी भनेको बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक शिक्षण हो। यो मल्टिभोकल पेडागोजी भनेको विविधतायुक्त शिक्षण हो के। टिचिङ टु द डाइभर्स स्टुडेन्ट। अब पेडागोजी अफ पर्टिकुलारिटी, प्र्याक्टिकलिटी, पोसिबिलिटी भनौँ भने दिज आर द स्ट्राटेजिज एज इन्ट्रोड्युस्ड इन पोस्ट मेथड कन्डिसन। पोस्ट मेथड पेडागोजी। पर्टिकुलारिटी जे गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने, प्र्याक्टिकलिटी व्यावहारिक रूपले जे आवश्यक छ त्यसलाई प्रदान गर्ने, पोसिबिलिटी अहिले शिक्षणमा मात्रै रमाएर होइन कि शिक्षणसँगै पेसागत विकास अथवा फ्युचर हेर्ने, फ्युचर खोज्ने। मैले मेरो भविष्य यसमै बनाउँछु, यसमा मेरो भविष्य छ, म मेरो भविष्यका लागि म आफूलाई ग्रो गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा पोसिबिलिटी हो। पेडागोजी अफ पर्टिकुलारिटी, प्र्याक्टिकलिटी, पोसिबिलिटी, दिज आर द माइक्रो स्ट्राटेजिज सजेस्टेड इन क्रिटिकल पेडागोजी। अब हाउ टु बी इनोभेटिभ इन इएलटी। तपाईँ क्लासरुममा कसरी इनोभेटिभ हुनुहुन्छ त? इट इज द टाइम अफ इनोभेसन। यु आर सजेस्टेड टु बी इनोभेटिभ इन योर क्लासरुम। हाउ विल यु बी इनोभेटिभ इन योर क्लासरुम भन्ने खालको क्वेसन सोध्यो भने इनोभेटिभ कसरी बन्न सक्छ त एउटा टिचर भन्दा टिचिङ विथ एन एटिट्युड अफ क्रिएटिङ एटमोस्फियर अफ लर्निङ, टिचिङ विथ एन एटिट्युड अफ सपोर्टिङ स्टुडेन्ट। मैले शिक्षण गर्ने भनेको मैले मात्रै विषयवस्तु ओकल्ने होइन, मैले सिकाइको वातावरण कायम गर्ने, क्रिएट गर्ने, मैले विद्यार्थीलाई अल सर्ट अफ सपोर्ट प्रोभाइड गर्नु मेरो टिचिङ हो भन्ने बुझ्नु पनि इनोभेटिभ हो, इनोभेसन हो। टिचिङ विथ एन इन्थुजियाजम, प्लान एन्ड पर्पस, टिचिङ थ्रु बोथ द कन्टेन्ट्स एन्ड ल्याङ्ग्वेज, टिचिङ थ्रु टेक्नोलोजी, teaching through literature, teaching through conversation and role play, teaching through summarizing and evaluation, teaching with a sense of humor, teaching based on the research, teaching through games, gamification, teaching through inducing tasks like elicitation, question answer, simulation, teaching through blended approach, teaching through inquiry based learning, teaching through creating and sharing contents, teaching through incorporating cultural lessons, and teaching for transformation, changing passive recipients into the active, teaching by using the implications of the research, अरूका रिसर्चका इम्प्लिकेसन्सहरूलाई टिचिङसँग जोड्ने, प्रविधिलाई जोड्ने, विद्यार्थी मैत्री उपायहरू अपनाउने, गेम्सहरूलाई जोड्ने, प्रब्लम सल्भिङ टास्कहरू दिने, स्टुडेन्ट सपोर्टका फर्दर एरियाजहरू एक्सप्लोर गर्ने, यो इनोभेसन अथवा इनोभेटिभ बन्ने भनेको। यस्ता कुराहरूलाई हेर्न पुरो म यो पठाइदिउँला। नाउ सम फ्याक्ट्स इन इन्टरभ्यू। के हो त फ्याक्ट्स भनेको? फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स भनेको प्राय जसो इन्टरभ्यूमा सोधिने फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सहरू। यो मेरो अगाडिको विद्यार्थीहरूलाई सँगको एक किसिमको कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो तपाईहरुलाई भनेर त्यो सोधेर त्यसका आधारमा मैले यहाँ केही तयार गरेको छु। सम फ्याक्ट्स इन इन्टरभ्यू। फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स, comparison of online and offline teaching. Do you have any experience of teaching students in online? Do you have any experience of teaching students in offline? So what differences do you experience? What what have you realized? यस्तो खालको प्रश्न। अनि जस्तो प्रश्न recent role of content, role of cognition, role of culture, role of communication in English language is information or skill.
English is information or skill? How? English is both information as well as skill. Skill means communication, information, content, knowledge. अंग्रेजी पढ्ने भनेको ज्ञान विस्तार गर्ने पनि हो, बोल्न मात्रै जान्ने होइन। त्यो कुरा इंग्लिश इज इन्फर्मेसन र स्किल के हो त भन्दा बोध हो। रोल अफ कन्टेन्ट को रोल के हुन्छ, कग्निसन को रोल के हुन्छ, कल्चर को रोल के हुन्छ। टेल मी अबाउट अ च्यालेन्ज यु आर फेस्ड इन योर क्लासरूम। जस्तो हैव यु बीन टिचिङ समवेयर भन्न सक्छन्। यस, आई हैव बीन टिचिङ। So where do you teach? I teach in 𝙠𝙚𝙧𝙗, for example. Can you share any one of the experience of teaching students in 𝙠𝙚𝙧𝙗? Maybe. Any one challenge? How did you overcome the challenge? What challenges you faced and how did you overcome? Why do you think English is such an important subject in our context? Though we are in multilingual and multicultural context, what do you think about the role of English in a multilingual social context? यस्तो खालको। Teaching can be stressful. How do you manage the stress from this profession? Stress in your classroom. Sometimes teachers may feel extreme stress in the classroom. They may beat students harshly. That may be because of the stress. How to manage stress? Stress manage garna, feel confident, feel easier, having collaboration, being flexible in approach, developing positive attitude, यस्ता कुराहरू। What steps do you take to ensure that you teach diversity and equality? Which aspect of being an English teacher do you like the most? Which aspect do you dislike? यस्तो खालको like this. Similarly, what kind of student information do you find most beneficial? अब स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन, स्टुडेन्ट को ब्याकग्राउन्ड, उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, उसको एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड, उसको इन्ट्रेस्ट, उसको प्रिफरेन्स, यस्तो इन्फर्मेसन पनि टिचरलाई आवश्यक हुन्छ। त्यो भयो भने टिचरले स्टुडेन्टलाई डिफरेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छ, प्रब्लमहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने खालको भयो। वाट कम्पोनेन्ट्स आर इसेन्सियल इन इफेक्टिभ English as a second language lesson plan or English language teaching lesson plan components? Can you describe your classroom management techniques? How will you manage? Managing through task, काम दिने, individual task, group task, project task, library visit, field visit, यस्तो खालले मैले इन्गेज गर्छु भन्नु पर्यो। How do you support English as second language students, ESL students, who may be struggling to grasp new concept, ESL or EFL, both? EFL, okay. How would you approach working with ESL, EFL students with learning disabilities? What ESL, EFL curriculum pedagogies? Yeah, what ESL, EFL curriculum pedagogies do you implement in the classroom? Can you describe your biggest success in working with the students? Okay. Your biggest challenge, your biggest success, के छ त, के रह्यो? What strategies do you implement to help support English language learner? How do you implement technology? Technology लाई implement कसरी गर्छु भन्दा पहिला म टेक्नो फ्रेन्डली हुन्छु भन्नु पर्यो के। लेट्स स्टार्ट फ्रम द टिचर्स। आफूबाट सुरुवात गर्छु, पहिला म टेक्नोलोजी सिक्छु, टेक्नोलोजीको कम्पिटेन्स डेभलप गर्छु, अनि बल्ल प्रयोग गर्छु। टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दा के काम दिने भनेर कामको योजना बनाउँछु। यस्तो कुराहरू भन्नु पर्यो हैन। हाउ डु यु how do you engage, involve and communicate with families of students? There is the greater role of the parents in the learning achievement of the students. How will you reach to the parents? Parents सम्म कसरी पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा I ask students about their parents. I may request head teacher or school authority to manage the interaction with parents like this. यस्तो कुराहरू गर्ने हो। जस्तो डेमोमा tell me about yourself. You start with your introduction. Can you give me your introduction? Or we want to know about you. भन्न सक्छन्। परिचयबाट सुरु हुन्छ। What are you currently doing? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? पढाउँदै हुनुहुन्छ कि पढ्दै हुनुहुन्छ कि यतिकै हुनुहुन्छ कि हैन? What makes you a good fit for this role?
You want to be the teacher. You want to be permanent secondary level English language teacher. What makes you good or fit for this role? What inspired you to become a teacher? How would you describe your teaching style? How will you teach? What teaching methods do you use? What step do you take to ensure your students understand the lesson? English teachers quite often run with the problem of time in their classes. So think that you are in the same situation. What time management strategies do you use? In how do you build a relationship with your students, with parents, with school leadership? In your opinion, what qualities and skills should an effective English teacher possess? टिचरमा कस्तो स्किलहरू कस्तो क्वालिटिजहरू हुनु पर्ला? विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई कसरी गर्छौ? कन्टिन्युअस एसेसमेन्टलाई अथवा फर्मेटिभ एसेसमेन्टलाई कसरी जोड्छौ? यस्ता खालका प्रश्नको एरिया चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ हैन। भए पनि के हो त भन्दा ओहो मैले केही जान्दिनँ भनेर सोच्ने होइन। मैले केही जान्दिनँ भनेर सोच्ने होइन कि I know many things. I am quite familiar with this भन्ने सोच्नुस्, आत्मविश्वास बढाउनुस्, स्ट्रेस नलिनुस्। अनि यी मैले जुन यहाँनिर सजेस्ट गरेँ तपाईहरुलाई यो व्हाट टु बी प्रिपेयर्ड फर, के का लागि तयारी हुने भनेर जनरल कन्टेन्ट, कोर कन्टेन्ट, इस्युज, पेडागोजी, टेक्नोलोजी, प्रब्लम, पर्सपेक्टिभ र रिसेन्ट कन्सेप्ट हो। यति कुरा हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ most of the questions will be asked from these areas. लगभग प्रश्नहरू सोध्ने भनेको यही कुराहरूबाट हो। ल अब मेरो अर्को एउटा क्लास पनि छ 8 बजेदेखि है 8 to 9 मेरो अर्को युजुअल क्लास भएको हुनाले यहाँहरुका 2-4 वटा क्वेशन मात्रै लिन्छु म। धेरै क्वेशन लिन धेरै टाइम लिन नसक्ने भए। If you have some questions then you can ask me. Okay, you write in chat box. ल त्यहाँ च्याट बक्समा लेख्नुस् त, एकजनाले मात्रै लेख्नु भएको छ। त्यस्तो प्रश्न छ भने अब समय अलि कम भयो, अब फेरि अर्को क्लास चाहिए, अर्को दिन पनि म्यानेज गरौँला बरु। आजलाई यहाँ 8 देखि 9 अर्को क्लास भयो हुनाले चाहिँ I am not able to take quite a long class of yours own. If you feel necessary, if you think, if you expect on more class, then you can request Ottish and we can manage that. PDF पाउन सकिन्छ। ल म यो ओटिसमा पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट हाल्दिनुहुन्छ। एप्स हेर्नु होला है। यो अहिलेको इन्टरभ्यूको मैले जे जति गरे त्यसको म पठाइदिन्छु। आई शेयर यु। ओके, प्लिज सेन्ड इट भन्नुभएको छ, म सेन्ड गर्छु। वसन्तराजजीले वी निड वन मोर क्लास सर भन्नुभएको छ। त्यो वन मोर क्लास हुने हो भने तपाईहरु पढेर तपाईहरु प्रश्न लिएर आउनुपर्छ। मैले आफ्नो तर्फबाट भन्ने कुराहरु भने अर्को क्लासमा चाहिँ तपाईहरु केही प्रश्न ल्याएर यसको स्पष्ट पारिदिनुस्, यो के हो, यसको कन्सेप्ट के हो भन्ने हिसाबले क्वेशन लिएर आउनुहुन्छ भने दैट्स ओके। ल अरु केही छन् भने 1-2 वटा प्रश्न त म लिन सक्छु। यता दे आर प्रिपेयरिङ। ओके, मक इन्टरभ्यु सञ्चालन गरिदिनु पर्यो सर। त्यही त अब समय भएको भए मुक इन्टरभ्यु गर्न हुन्थ्यो हैन। यो मुक इन्टरभ्यु गर्नको लागि आज अलि समय पुगेन। ओके, आई विल टक विथ देम। I highly appreciate your effort on making recorded videos. I passed the exam because of those videos. Thank you, Asmi Thapaji. I will share you this interview preparation tips, PP text, and Ottish will upload there. They will upload in your system. अर्को क्लास म्यानेज गरौँला। I will talk with them. तपाईहरुले पनि टक गर्नुस्। Thank you so much. Wish you all the best. तपाईहरुलाई एकदम धेरै धेरै मेरो सदिच्छा छ। त्यही दिन पनि मैले यहाँ पढ्नु भएको कति जनाले पास गर्नुभयो होला, कति जनाले राम्रो गर्नुभयो भनेर मैले त्यहाँ सोधेया पनि थिए हाम्रो चाहिँ ओटिसको साथीहरुलाई। So I am also worried for you. है आजलाई यति गरौँ। म अर्को क्लास चाहिँ जोइन गरे। We will discuss later on. ओके, थ्याङ्क यू अल। अनि यहाँनिर को हुनुहुन्थ्यो अघि? रमाजी, हेलो रमाजी। हजुर सर, हजुर हजुर।
ल आजलाई यति गर्नु पर्यो है। मेरो एउटा 8 बजेबाट अर्को क्लास भएको हुनाले 7 मिनेट ढिला भइसक्यो। हुन्छ सर, हस् सर। यहाँहरूले अर्को एउटा भन्नुभएको छ, त्यस्तो भयो भने पछि म्यानेज गरौँला। एउटा प्रश्न यहाँ राख्नु भएको रहेछ लोकराजीले, सुप्रा सेगमेन्टल फिचर्स भनेको त त्यो टोन, इन्टोनेसन, रिदम, टोन, इन्टोनेसन, रिदम, लेन्थ, स्ट्रेस, त्यसलाई भनेको हो। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालाइसिस भनेको मेकिङ क्रिटिक अफ टेक्स्ट, नट टेकिङ एनिथिङ एल्स ग्रान्टेड, लुकिङ दि सम ब्रोडर सोसल इस्युज फ्रम द टेक्स्ट। अलिकति इस्यु बेस्ड भएर इन्स्ट्रक्सन गर्ने, एउटा टेक्स्टभित्र पनि जस्तो पोलिटिक्स, पावर, इन्जस्टिस, डिस्क्रिमिनेसन, डोमिनेसन, बायस्ड, अनि जेन्डर डिफरेन्सेस, यस्तो कुरा हेर्नेलाई क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालाइसिस भनेको हो। टिचर मुभमेन्ट कि टिचर मोटिभेसन भन्नुभयो बसन्तजीले। टिचर मुभमेन्ट भनेको त प्लेसमेन्ट अफ द टिचर हो, प्लेसमेन्ट अफ टिचर फ्रम वान प्लेस टु अनदर, टिचर ट्रान्सफर्मेसन, यस्तो खालको चाहिँ यो अलिकति पोलिसी मेकरलाई सोध्ने जस्तो प्रश्न हो। आन्दोलन त्यस्तो आन्दोलनबाट सोध्दैनन्, आन्दोलनसँग कन्सर्नै हुन्न। आन्दोलनको बारेमा सोध्नु भनेको टिचरलाई आन्दोलन प्रोभोक गर भन्ने हो। वाट डु यु थिङ्क अबाउट द प्रब्लम्स अफ द टिचर्स दिज डेज, यु सी मेनी टिचर्स हेभ बिन फेसिङ प्रब्लम, द्याट्स वाइ दे वेयर इन स्ट्राइक भन्न सक्छन् है। धेरै प्रब्लम भएर टिचरहरू स्ट्राइकमा थिए, ती प्रब्लमहरू के हुनु पर्ला, कस्तो गर्नु पर्ला भन्ने खालले सोधे मात्रै हो, अरू आन्दोलन विशेष आउँदैन। ओके, थ्याङ्क यू अल।